ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ठीक है, यह जी बड़ी मशहूर उन्हां दी है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हो, नफी अस्बात दा पानी मिलया हर रग हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुल्लां पर आई हो, चिर जग जीवे मुर्शद बाहू जी बूटी मन लाई हो। हाँ, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी इत्तेसाफ ही है जी कि मुर्शद ने दिल चलाई है और जो उन्हें लाती बूटी बीज लाता उन्हें जी पनीरी लाती उन्हें तो उन्होंने नफी ते असबात दा पानी। ठीक है, नफी ते असबात दी थोड़ा जिहा नफी का मतलब है कि तुसी एक ते दुनियादारी दी जड़ी है चीज़ां उन्होंने रिजेक्ट कर मटीरियल थिंग्स जड़ी मटीरियल थिंग। ठीक है, असबात का मतलब ये है कि तुसी उदी थां ते जेड़ा कि हकीकत नूं कबूल कर दे। सही है, ठीक है ना। सो नफी असबात दा पानी मिले उस हर रगे हर जाए मेरी हर रग नूं जी हर नर्व नूं नफी असबात दा पानी। ठीक है, अंदर बूटी मुश्क मचाया जी ये बूटी लाई सी मुर्शद ने इन्हें अंदर खुशबू पैदा की, खुशबू फैल गई है, खुशबू फैल गई है कि मेरी जान जी है वो फ्लावरिंग जहाँ फुल्लां पर आए फुल बन गए। ठीक है, हाँ मेरा बीज सीगा वो हुन फुल बन गया, फुल बन गया है। ठीक है, चिर जिग जुग जीवे मुर्शद बाहू। चिर का मतलब है हमें बहुत अरसे ले लम्बे पीरियड। ठीक है, चिर जिग जीवे मुर्शद बाहू जै बूटी मन लाई वो मेरा जड़ा मुर्शद है वो बहुत लम्बे अरसे लिए जिंदा रहे जिन्हें एक लॉन्ग लिव लॉन्ग जड़ा कांसेप्ट। ठीक है, उन्हें दुआ देती है उन्होंने। दुआ दी। ठीक है, ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद वेख न रज्जा हो, लूनू दे मुड लख लख चश्मा हिक खोला हिक कजा हो, इतियां डिठियां सबर न आवे होर किते वल भजा हो, मुर्शद दा दीदार है बाहू लख करोड़ा हजा हो। ये तन मेरा चश्मा ये मेरी सारी जिस्म जड़ा है जी ये अख बन जाए। अच्छा ते फिर भी मैं मुर्शद अपने दा मुर्शद है उन्होंने वेख के रजदा नहीं। इट इज नॉट नफ, इट इज नॉट सफिशिएंट। जबरदस्त। लून लून दे मुड़ लख लख चश्मा मेरे जिस्म दे एक एक जर्रे से जी जी लख लख अखियां हों एक खोला एक जाऊं एक मैं अख खोला एक बंद कर लवा। ठीक है, फिर भी मैं नहीं रजना। फिर भी मैंने रचना। ठीक है, इतना डिठिया सबर ना आवे होर किते वाल बचा जे इन्निया भी कीतियां मैनू सबर ना आवे तो मैं किथे जाऊं। हाँ, मुर्शद दा दीदार है बाहू लख करोड़ा लख करोड़ा मुर्शद दा जेड़ा दीदार है जी वो लख करोड़ हजां दे बराबर। हजां दे बराबर। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है जी जे रब नहातियां धोतियां मिलदा मिलदा डडुआं मच्छियां, जे रब मिलदा मून मनाया मिलदा भेडां ससियां हो, जे रब जतियां सतियां मिलदा मिलदा डांडा खसियां हो, रब उन्हां नू मिलदा बाहू नीता जिना अच्छियां। जे रब मिलदा नाते धोते जे तुहानू जिस्मानी सफाई नाल मिलदा हाँ ते रब डडुआं फ्रॉक्स
ਤੇ ਫਿਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਣੀ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਵਜ਼ੂ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਮੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਸੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਸੀਆਂ ਵੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਜੇ ਰੱਬ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਾ ਖੱਸੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਜੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀ, ਉਹ ਜਤੀ ਸਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਜੇ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡਾਂਡਾ ਖਸੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਲ। ਅੱਛਾ 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 ਝੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਸੀ ਝੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਭਈਆ ਹੂ ਭਈਏ ਹੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟੇ ਗੂਦੜ ਕੂੜਾ, ਵਾਂਗ ਅਰੋੜੀ ਸਈਏ ਹੂ। ਗਿਲਾ ਅਲਾਂਬਾ ਭੰਡੀ ਖੁਆਰੀ, ਯਾਰ ਦੇ ਪਾਰੋ ਸਈਏ ਹੂ। ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀ, ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹੂ ਰੱਖੇ ਤੀਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟੇ ਗੁੱਦੜ ਕੂੜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁੱਦੜ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਗੰਦ ਟਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਡਸਟ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਂਗ ਅਰੂੜੀਆਂ ਸਹੀ। ਅਰੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਉਲਾਂਭਾ ਭੰਡੀ ਖਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਡੀਫੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੀਫੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਖਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿ ਲਈ। ਪਾਰੋਂ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਹੂ ਰੱਖੇ ਤਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚੜ ਚਨਾ ਕਰ ਰਸ਼ਨਾਈ ਤਾਰੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੰਦੇ ਕਰੇਂਦੇ ਤੇਰਾ ਹੂ। ਤੇਰੇ ਜਏ ਚੰਨ ਕਈ ਚੜਦੇ ਸਜਣਾ, ਬਾਜ ਹਨੇਰਾ ਹੂ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਨ ਸਾਡਾ ਚੜਦਾ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੂ। ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹੂ, ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਹੂ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਚੰਨਾ ਚੜਨਾ ਕਰ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਕਰਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੇਰੇ ਜੇ ਚੰਨ ਕਈ ਸਹਿ ਚੜਦੇ,
मतलब तेरे वगैरह जड़े ने जड़ा तू आसमान ते चमक रहा तेरे दे कई सौ चंद चढ़ने सजना बाद अंधेरा पर जे सज्जन ना होवे तो तेरे चंद की रोशनाई का कोई फायदा नहीं तो नेरा ही है ठीक है जी जिथे चंद साडा चढ़दा जिथे साडा चंद चढ़दा है उथे तेरा कोई कदर नहीं उथे तेरी कोई वैल्यू नहीं है ओ अच्छा अच्छा हाँ जन्म गवाया जिस कारण बाहू यानी जिस ते वास्ते असी अपनी हसीयत को खत्म किया जी वो यार सानू मिले बिल्कुल इक्वेरा यूनिक इक्वेरा का मतलब यूनिक ठीक है चढ़ चनाते कर रोशनाई जिक्र करेंदे तारे हो गलियां दे विच फिरन निमाने लाला दे वंजारे हो शाला मुसाफिर कोई न थीवे कख जिना तो भारी हो ताड़ी मारा तारी मार उडाना बाहू आपे उड़न हारे चढ़ चलना ते कर रोशनाई जिक्र ये तो वही हो तो ये पिछले ही आ रहा है बिल्कुल गलियां दे विच फिर निमाने जी गलियां विच वो लोग फिर रहे ने जेड़े के लाला लाला का मतलब है डायमंड्स बिल्कुल हीरे बिल्कुल हीरियां दे जेड़े वंजारे सौदागर ने वंजारे का मतलब सौदागर ठीक है वो फिर रहे दुनियादार सही है शाला मुसाफिर कोई ना थी ये बड़ी जबरदस्त है जी बड़ी जबरदस्त गल शाला मुसाफिर कोई ना थी हाँ कि रब करे तो कोई मुसाफिर ना होवे क्योंकि मुसाफिर तो कख भी पारा होंदा है गली का कख भी पारा उसकी कोई हैसियत नहीं होंदी मुसाफिर यानी मुसाफिर का मतलब है उस जमाने मुश्किल होंदियां सी नहीं मुसाफिर का मतलब जेड़ा कि अपनी थां ते नहीं है परदेश च परदेश ओदे वास्ते ओदी जिंदगी मुश्किल है बड़ी वो तो कख भी पारा ताड़ी मार उड़ाना बाहू जी आपे उड़न हारे हो मतलब बाहू तू ताड़ी ना मार क्लैपिंग जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल असी आपे उड़न वाले असी आप ही उड़ जा ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਪਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਪਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਓ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕੌਣ ਦਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਝੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਵੰਜ ਮੁਹਾਣੇ 14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੋ ਤਾਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ ਸੋਈ ਰੱਬ ਪਛਾਣੇ ਰੱਬ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇੜੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਝੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚੇ ਝੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਵੰਜ ਮੁਹਾਣੇ ਵੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਂਸ ਅੱਛਾ ਵੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਲਾ ਜੀ ਮੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਤਬਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 7 ਤਬਕ ਥੱਲੇ ਨੇ, 7 ਤਬਕ ਉੱਤੇ, 14 ਤਬਕ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ, 40 ਹੋਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਬਕ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਿਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਬਕ? ਤਬਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ। ਓ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਨ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ, ਸੋਈ ਰੱਬ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇਂ, ਦਿਲ ਰਖ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾ। ਲੱਖ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਲਾਮੇ, ਜਾਣੀ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾ ਹੋ। ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੇ ਚੱਕ ਸੋਲੀ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਕਿਫ ਕੁਲ ਅਸਰਾਰਾ ਹੋ। ਸਜਦਿयों ਸਰਨਾ ਚਾਈ ਬਾਹੂ, ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਜੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇਂ, ਦਿਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚਾ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਉਲਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਯਾਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਲਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਬਾਗ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਲਾਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਾਮਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਚੱਕ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਫ ਕੁੱਲ ਅਸਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਸਨ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਤਾ। ਸਜਦਿਓਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਬਾਹੂ, ਆਪਣੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਹਜ਼ਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ, ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਫੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਾਫਰ ਤੂੰ ਆਕਾ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲਬਰ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਹੋ। ਵਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਵਸੀਲੇ ਪਾਵਾਂ ਹੋ। ਨਾ ਸੋਨੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਪੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਰਦਮ ਰਹਿਸੀ ਬਾਹੂ, ਰੋਂਦੜੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਜੀ ਅਗਲੀ। ਕੋਜੀ ਅਗਲੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਵਸੀਲੇ ਪਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਪੱਲੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ
ना मेरे को पै ना मेरे को पैसा है, क्यों कर यार बनाना। हाँ इतने दुनिया च होई है ना कि या पैसे होण हाँ ते या अपना सोहणे हो बिल्कुल ते फिर ते तुसीं मना सकदे हो, पर जे दोवें ना होण ते किवें मनाइए। बिल्कुल ये दुख हरदम रहसी बाहू रोंदी मरना। हाँ मैनू इहो दुख रहना कि मैं रोंदी मरना। चलो जैसे नाल कुसंगी संग ना करिए, कुल नू लाज न लाई हो लाइए हो। तुम में तरबूज मोल न होंदे, तोड़ मक्के ले जाइए हो। कावां दे बच्चे हंस न थींदे, मोती चोग चुगाइए हो। खूह ना मिठे होंदे बाहू, से मना खंड पाइए हो। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੰਗੀ है जी ਭੈੜਾ भैड़ा अच्छा ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ जी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕੁੱਲ ਦਾ मतलब है ਕਬੀਲਾ। अच्छा ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। अच्छा ਤੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਹੈ। अच्छा इंतहाई कौड़ा है। इस तरबूज वर्गा होता है, मेलन वर्गा होता है। हाँ अच्छा लेकिन यह है कि वो इन्ना कौड़ा होता है कि उसकी मिसाल सी जाती है। अच्छा ठीक है, तुम्हें वहाँ कौड़ा है। ठीक है, जिस तरह करेले कौड़े होते हैं उस तरह। हाँ नहीं वो तो करेले ना बहुत कौड़ा। अच्छा ठीक है। तुम्हें तरबूज मूल ना होते हाँ जी कि जेडे तुम्हें ने जी जी वो कदी हदवाना तरबूज नहीं बन सकते। ठीक है। मूल दा मतलब की है? मिठा हरगिज हरगिज। अच्छा मूल दा मतलब हरगिज। हरगिज तोड़ मक्के ले जाइयो तर तुसी तुम्हें नु मक्के भी ले जाओ तो नहीं कौड़े रहना। ठीक है। कावां दे बच्चे हंस ना थींदे जी जेडे कावां दे जेडे बच्चे ने जी जी वो हंस नहीं बन सकते। बिल्कुल। मोती चोग उन्होंने मोती भी चुगा दो तब भी उन्होंने हंस नहीं होना। बिल्कुल। खूह ना मिठे होंदे बाहू जेडे कौड़े खूह ने हाँ जी जिथे कौड़ा पानी है पानी में निकालते उत्थे 100 मन खंड भी पा दो तो वो खूह ने मिठा नहीं होना। मिठा नहीं होना ये गल। अच्छा ठीक है। लेकिन ये बड़ी पिक्चर्स किनू कह रहे ने चीज ये बेसिकली कह रहे ने कि जे ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। नहीं ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ठीक है। या फिर ये तो नहीं कह रहे कि जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ और ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ठीक है। अच्छा जी आखिरी होने दा ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शद ए फरमाया हूँ। मुर्शद सोनी कीती बाहू पल विच जा पहुंचाया। हाँ ना मैं जोगी ना मैं मत जोगी भी नहीं है जी ते मैं वो भी नहीं है जिन्हें अपना पाइया हुई ने जंगम पाइया हुई ने। जंगम का की मतलब होता है? जंगम का मतलब है वो अपना जिहड़ी वो तस्वीरें शस्पियां। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ना मैं चिला कमाया ना मैं चिले कटे। ठीक है। ना मैं भज मसीती वड़िया मैं ये भी नहीं किया कि मसीते जाके वड़ जाऊँ। ना तस्बा खड़काया ना मैं तस्वीर बड़ी है। बिल्कुल। जो दम गाफल सो दम काफर जेड़ा साह भी तुहाडा गफलत च गुजरदा है जी वो दम काफर है। हाँ मुर्शद ए फरमाया। बिल्कुल। मुर्शद सोहनी कीती बाहू पल विच जा। मुर्शद ने जेड़ा कीता उन्हें सानू पल विच उत्थे पहुंचाता जिथे असीं पहुंच गए। हाँ चलो जबरदस्त। हूँ बाकी ये है कि असली टेक्स्ट कीती है बाकी ये है कि बाकी ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ है
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੱਢਣ। ਆਪ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।